امام صاحب نے باب قائم کیا ہے طلباء کے لیے کہ طلباء علم حاصل کرنے میں اپنے ساتھی کے ساتھ تناوب کر لیں. ایک دن یہ طالب علم بازار میں ہوگا اور اس کا ساتھی مسجد میں آپ کی خدمت میں ہوگا، ایک دن یہ آپ کی خدمت میں ہوگا، دوسرا بازار میں ہوگا. یہ تناوب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے ساتھی کے ساتھ تھا. امام صاحب نے اس پر باب قائم کیا ہے. آپ ساتھیوں کا ہو تو آپ سے کوئی نئی بات کریں گے نہیں، کیا جو ہے وہ موجود ہے اس پر کریں گے. میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے ان کو جو رقم دی تھی، میں اس پر یہ بات عرض کیا. انہیں خیال یہ ہوا کہ اگر میں تجارت میں لگا، میں نے اشارہ کر دیا ہے، آپ تو ماشاء اللہ سب علماء ہیں، میں نے اشارہ کر دیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ باری طے کر رکھی تھی. تم جو سنو گے مجھے سناؤ گے، جو میں سنوں گا تمہیں سناؤں گا، تم جو کماؤ گے مجھے کھلاؤ گے، میں جو کماؤں گا تمہیں کھلاؤں گا. لوگ دنیا میں شراکت کر لیتے ہیں لیکن دین کے لیے نہیں کرتے، دنیا کے لیے کرتے ہیں. ہم تو سوچتے ہیں کہ چلو ایک آدھ سبق ناغہ ہو گیا تو کیا حرج ہے، ایک حدیث نکل گئی تو کیا حرج ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست کے ساتھ یہ طے کر رکھا تھا کہ دیکھ کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے، کوئی حدیث چھوٹنے نہ پائے. اگر استنجا کا تقاضا مجھے آ گیا یا میرا وضو چل، کیونکہ بغیر وضو حدیث کے در سے بیٹھنا کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا. بعض محدثین تو وہ تھے کہ اگر انہیں مرض وفات میں ان سے مرض وفات میں ایک حدیث کے بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ مجھے وضو کراؤ تو میں حدیث بتاؤں. نے کہا کہ نہیں آپ بیمار ہیں، کہ نہیں وضو کراؤ. انہیں بٹھایا گیا، کہیں لیٹ گئے، حدیث لیٹ کے بیان کریں، بٹھاؤ مجھے، بٹھاؤ. ان کو بٹھایا گیا اور بیٹھ کر سارے جو حدیث بیان کیے. اور زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک ساتھی سے یہ کہا کہ دیکھ بھائی بات یہ ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بغیر وضو حدیث کے در سے بیٹھنا ممکن نہیں ہے. اٹھ کے جاؤں گا تو حدیث چھوٹ جائے گی. تو ایسا کرنا، جب میں وضو کرنے کے لیے جاؤں تو یہ کہنا استاد سے کہ جی وہ کل جو آپ نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا اس میں 4 اقوال بیان کیے تھے، مجھے ایک قول سے بھی نہیں آیا، ذرا وہ تو اسے اقوال کو الجھا دینا، اس لیے وضو کر کے آ جاؤں گا، پھر آگے عبارت ہو جائے گی. اور جب اسے ضرورت پڑتی استنجے کی یا وضو کی تو وہ شیخ سے کہتا کہ زکریا تم بھی یہی کرنا میرے لیے. ان دونوں نے آپس میں یہ معمول میں ڈالا تھا، دیکھو حدیث چھوٹ نہ جائے، وہ حدیث چھوٹ نہ جائے. کوئی حدیث چھوٹ نہ جائے. کافی دن تک یہ معمول چلتا رہا، یہاں تک کہ استاد سمجھ گیا کہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں اور پھر ایک سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، دوسرا کوئی سوال کھڑا کر دیتا ہے. تو ایک دن استاد کہنے لگے، جب وہ اٹھ کے گئے، کہنے لگے نہیں زکریا تم وضو کر جاؤ، میں آگے عبارت نہیں پڑھوں گا، وضو کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذات صاحবের এই ইউকে ইজতেমা কোন এক মাদ্রাসা দর্শক হারিয়ে বয়ানটি আপনারা শুনলেন. معذات صاحবের এখানে সূক্ষ্ম একটি ষড়যন্ত্র খেয়াল করেন, যেখানে معذات সাহেব মাদারিসের ওলামা ইকরাম ও তুলাবা ইকরামকে মাদারিস থেকে দূরে সরানোর এবং গাফলতি পয়দা করার জন্য কি সূক্ষ্ম একটা ষড়যন্ত্র, এবং উনি এখানে এই কথা উল্লেখ করলেন যে আমি ইশারা করে দিয়েছি আপনাদেরকে, আপনারা ওলামা ইকরাম আপনারা ভালো বুঝবেন. অর্থাৎ উনি বলতে চাচ্ছেন যে মাদ্রাসার ওলামা ইকরাম ও তুলাবা ইকরাম উনারা নিজের সাথীদের সাথে ইলম অনশনকে এরা ভাগবটোয়ারা করে নেবে. অর্থাৎ পালাক্রমে একদিন তারা তিজারাত করবে, ব্যবসা করবে, এবং একদিন তারা ইলম অনশন করবে. অথচ এই হাদিসটা ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ এনেছেন, সমস্ত কিতাবাদিতে লেখা আছে. যে কোনো উর্দু কিতাব দেখে দেন, বুখারী শরীফে সেরা বা আরবি দেখে নেন, সেখানে এই হাদিসটা ইলম অন্বেষণের গুরুত্বের উপরে নিয়ে আসা যায়. অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি কঠিন ব্যস্ততায় থাকে,
জীবন জীবিকা নির্বাহের যে কঠিন কিছু ব্যস্ততা থাকে যেখান থেকে ফারেগ হওয়াটা খুব মুশকিল, সেই তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসটি এনেছেন যে তারা যেন ফ্যামিলি মেম্বারের সাথে হোক বা অন্য কারোর সাথে হোক পালাক্রমে হলেও দিনই ইলম শিক্ষা করে হাজার ব্যস্ততার মাঝেও। অথচ মহাজ আচ্ছা এই বিষয়কে নিয়ে গিয়েছেন নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করে যে না, যে ইলম অনুসরণ করবে একদিন আর একদিন তিজারত করবো তো ব্যবসা করবো, অর্থাৎ ওলামায়ে কেরামকে তোলাবায়ে কেরামকে তাদের ইলমি মশগুলা দিনী খিদমাত থেকে ফারেক করে উনি তিজারতে ব্যবসা লাগাতে যাচ্ছে, বাজারে নিয়ে যেতে যাচ্ছে। এই জন্য এই হাদিসের ব্যাখ্যাটা উনি মন মতো করলেন। অথচ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসকে এনেছেন সমস্ত মুহাদ্দিসিনে কেরাম যারা হাদিসের এই হাদিসে বুখারী শরীফে যারা শারা লিখেছেন, ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেছেন, প্রায় উর্দু বলেন বা বাংলা বলেন বা আরবি বলেন, সমস্ত মুহাদ্দিসিনে কেরাম লিখেছে এই হাদিসকে আনার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা ব্যস্ত মানুষ, যারা দিনে ইলম শিখতে অপারগ বা ব্যস্ততার কারণে শিখতে পারতেছে না, তাহাদেরকে উৎসাহ দেওয়া, একটা পন্থা বাতলি দেওয়া যে এইভাবে হলেও দিনে ইলম শিক্ষা করো। এখানে দিনে ইলম শিক্ষা করা গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে যে হাজার ব্যস্ততার মাঝেও দিনে ইলম শিক্ষা করাটা কত জরুরি। সাহাবায়ে কেরাম কত ব্যস্ততার মাঝেও দিনে ইলম শিক্ষা করেছেন। অথচ মোনাজ সাহেব এই হাদিস থেকে নিজের মন গড়া ব্যাখ্যা করে যারা দিনে ইলমে শিক্ষায় বা শিখানোতে তালুমে ব্যস্ত তাহাদেরকে সেই তালুম থেকে বের করে এনে উনি বলতেছেন একদিন তারা তালুমে থাকবে এবং একদিন বাজারে তিজারত করবে। আবার তিনি সূক্ষ্মভাবেই এই শব্দও বলেছেন যে আপনারা আলেম আছেন, আমি ইশারা করে দিয়েছি আপনাদেরকে, আপনারা বুঝে নেবেন। অর্থাৎ উনি তিজারতের দিকে বলতেছেন। অর্থাৎ উনার একটা সূক্ষ্ম বিষয় হচ্ছে উনি ওলামায়ে কেরামকে মাদারিসের দিনী খিদমত থেকে তারা যে ইসলামের এক আজিম খিদমত করে যাচ্ছে, এই খিদমত থেকে মৌলানা আজাদ সাহেব ওলামায়ে কেরামকে বের করতে যাচ্ছে। বের করে কি করতে যাচ্ছে? উনাদেরকে বাজারে পাঠায় দিতে যাচ্ছে। অর্থাৎ আপনারা ব্যবসা করেন, আপনারা চাকরি করেন। এটা যে দিনী ইলমের সাথে হাদিসের তাশরির ব্যাপারে খেয়ানত, হযরত ওলামায়ে কেরাম অবশ্যই বিষয়টা বুঝবেন। এই হাদিসের ব্যাপারে এই যে পর্যায়ক্রমে পালাক্রমে ইলম অনুসরণ করার ব্যাপারে, এই ব্যাপারে শেখুল-উদ্দিন হযরত সলিমুল্লাহ খান সাহেব রাহমাতুল্লাহ উনিও তার কিতাবে উনি যে শারা লিখেছেন বুখারী শরীফ, তিনিও তার কিতাবে এই ব্যাপারে লিখেছেন যে জ্ঞান অনুসরণের ব্যাপারে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, সেটা প্রমাণ বহন করে এই হাদিসটা। আর উদ্দেশ্য এই কথাই লিখেছেন যে ইলম অনুসরণের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া যদি ব্যস্ততার কারণে সম্ভব না হয়, ব্যস্ততার কারণে জীবন জীবিকা নির্বাহের ব্যস্ততার কারণে সম্ভব, তাহলে কমপক্ষে পালাক্রমে ইলম অনুসরণের দিকে ধাবিত হওয়া। অথচ মহাজাদ সাহেব এই হাদিসকে বিকৃত করে এমনকি শেখুল হিন্দ রহমতুল্লাহ আলাইহি মাহমুদুল্লাহ হাসান দেওবন্দি রহমতুল্লাহ আলাইহি কথা উল্লেখ করেছেন। আর ওলামায়ে কেরাম যদি দর্স ছেড়ে বাজারে তিজারতের জন্য বের হয়ে যান, এই দিনী খিদমত ছেড়ে, তাহলে স্বাভাবিকভাবে উনাদের দর্সের ভিতরে ব্যাঘাত ঘটবে। আর মৌলানা আজাদ সাহেব ঠিক কিছুক্ষণ পরে এই বয়ানেই মাত্র মিনিট খানিক পরে আবার দর্স নাগা দেওয়ার ব্যাপারে জোর তাগিদ দিয়ে হযরত শেখুল হাদিস মৌলানা জাকারিয়া রাহমাতুল্লাহ আলাইহির একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। অর্থাৎ তাহার পূর্বের বক্তব্য থেকে তাহার পরের বক্তব্য আপোষে মিল খাচ্ছে না। এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বিমুখিতা মৌলানা আজাদ সাহেবের প্রায় সব বয়ানেই ধরা পড়ে। অর্থাৎ উনার যে দ্বীনি ইলমের প্রতি এবং ওলামায়ে কেরামের দ্বীনি ইলমের খিদমতের প্রতি যে এক সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র চলতেছে, তাহার এখানে বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।